சுழி போட்டு நீ நல்லதை தொடங்கிவிடு. பிள்ளையார் சுழி போட்டு நீ நல்லதை தொடங்கிவிடு. வள்ளலார் கணபதியில் நல்லாசியும் அருளும் கிடைத்துவிடும். பிள்ளையார் சுழி போட்டு நீ நல்லதை தொடங்கிவிடு. குளத்தடியில் நம் கணபதி அமர்ந்திருப்பார். ஒவ்வொரு மனிதனது நல் உள்ளத்திலும் குடியிருப்பார். எல்லோரும் நலம் காண எண்ணுகின்ற மனிதருக்கு என்னாலும் விநாயகனில் திருவருள் துணை இருக்கும். தினம் தினம் மனம் துதிக்கும், அவன் அருள் நலம் சேர்க்கும். பிள்ளையார் சுழி போட்டு நீ நல்லதை தொடங்கிவிடு. பெற்றோர்க்கு மேலான உலகம் இல்லை என்றார். கற்றோர்க்கு மேலான பெரியோர் இல்லை என்றார். நர்த்தன விநாயகனை நாளும் தொழும்போது அர்த்தம் புரிந்து விடும். திருவருள் துணை இருக்கும், தினம் தினம் மனம் துதிக்கும், அவன் அருள் நலம் சேர்க்கும். பிள்ளையார் சுழி போட்டு நீ நல்லதை தொடங்கிவிடு.
நாளில் ஒருவேளை ஐங்கரனை நினைத்து விடு, உயிர்கள் யாவும் உந்தனது. साधनं दीर्घायुष्मान् वदतु सर्वाभीष्टं शिवा दीर्घायुष्प्रसादनवरसिद्धिकस्तिः तदेव लक्षणं सुनन्द्रपदारावरं चन्द्रबलं विद्याबलं देवलं लक्ष्मीपरिकि गौरीपरिकि अङ्कुर्गं सुरामिकि दर्पे सुखासनगादर्भान्दार्यमानहां तदेव लक्षणं सुनन्द्रपदारावरं चन्द्रबलं विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपरिकि गौरीपरिकि अङ्कुर्गं सुरामिकि तदेव लक्षणं सुनन्द्रपदारावरं चन्द्रबलं विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपरिकि गौरीपरिकि अङ्कुर्गमिश्रामिकि गणपतये नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रजननं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गणपतये नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रजननं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ममो वाक्तसमस्तु पार्वती परमेश्वरप्रीत्यर्थ शुभे शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपराधे सेतुपराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशे कलियुगे प्रथमे वार्धे जम्बोत्सवे वार्धवर्षे शताब्दे अस्मिन् वर्तमाने द्विप्रकारिके मन्मथवर्षनाम संवत्सरे उत्तरायणे मघमासे वासरयुक्तायां मन्दवारयुक्तायां एकादश्यां उत्तरनक्षत्रयुक्तायां सदस्य यजमानस्य कायस्य गोदानप्रीत्यर्थकानां सर्वाभीष्टसकानां प्रियत्रिं सत्कोटिदेवताभ्यस्वरूपाय दे महादेवसकाय वृषरूपरूपाय मुहूर्ते नमो नमः उभयहर्तु सर्वाभीष्टसकानां देहकारोग्यं धनधान्यवृत्तिकृपाकटाक्षसकाय लक्ष्मीकटाक्षं सर्वमङ्गलं सकलसौभाग्यम् आयुर्वृत्त्यर्थं सर्वाभीष्टसङ्कल्पप्रार्पणमस्तु संकल्पविधानमहं मध्यकरस्य सर्वनिरस्य अवउपस्त्रस्य संकल्पविधानमहं मध्यकरस्य संकल्पविधानमहं मध्यकरस्य अवउपस्त्रस्य सर्वाभीष्टं शिवा दीर्घायुष प्रसादनवृष्टिदत्ते सर्वाभीष्टं पञ्चकविवर्णकुम्भपूजार्थ सिद्धिपुण्यागवाजन्य संकल्पप्रार्पणमस्ति दर्भनिरस्य अवउपस्त्रस्य सकलीकृत्य सामान्यर्घ्यन्दत्वाय ते नमो नमः ओं नमः ओं नमः संरक्षण अवकुंडन देनमुद्रा नमस्कार मुद्रा महामुद्रामदेवताभ्यस्तकाय दे नमो नमः सकलाराधन शक्तिं समस्त मंगलाय प्रीत्यर्थकाय दे सर्वाभीष्टसंप्रार्थनस्य कृपाकणाक्षं शिवोऽहं भावयेत् महादेवस्य दे नमो नमः सर्वाभीष्टसंप्रार्थनाकार्यार्थकाय दे अनित्यमानस्य महादेवस्य दे नमो नमः विघ्नेश्वरदेवताभ्यस्तकाय दे परिमलगन्धान्द्रिमे गन्धस्वरिगे शिवोऽहं भावयेत् महादेवस्य दे नमो नमः सर्वाभीष्टसं ओं नमः ओं नमः ओं नमः ओं नमः ओं नमः हरसत्यं विदाय श्री महादेवस्य दे नमो नमः शिवोऽहं भावयेत् महादेवस्य दे नमो नमः गणपतिं हरसस्य मुखे विष्णुकण्ठेरत्र समादगामूले तत्र प्रब्रह्मणे मध्यमादासपूजद्रव्यानञ्च आत्मानञ्च यजमानञ्च सकाय प्रवर्तितु शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं धनसं सर्वशत्रुविनाशाय जीवशोधनमो सर्वस्वरूपी सर्वेसि सर्वशक्तिसमन्वित ऐश्वर्यमायुरारोग्यं मङ्गलं देहिमेषि पत्नीश्रां पद्मकरां पद्ममालापि पूजां धीरसागर सम्बुधां हेमवर्णसमुद्रं केमवर्णसमुद्रं तदानां करिवल्लभां भावे भक्ति शिवदीपे मनोहरि महालक्ष्मी अम्बिका इति प्रार्थ्यते दीपमहालक्ष्मी अम्बिकादेव्यायते अनुष्ठीयमानम् अनुग्रहशं श्रुवाकटाक्षं सर्वाभीष्टं प्रार्थना कृपाकटाक्षगायते भवतु महादेवस्य दे नमो नमः सर्वाभीष्टस्य प्रार्पणमस्तु परिमलगन्धान्द्रिमे गन्धस्य परिगच्छतां समर्पयामि पुष्पाणिं पूजामि सकलाराधनसच्चिदं समस्त उपचारान् समर्पयामः महादेवस्य दे नमो नमः अनुग्रहं भवति विघ्नेश्वरस्ते सम्भवति अनन्तधर्मज्ञानवैराग्य सर्वपत्मस्तकाय नमः विघ्नेश्वरदेवताभ्यो नमो नमः परिमलगन्धान्द्रिमे गन्धस्य परिकुङ्कुमां समर्पयामि हरिचरार्थकुङ्कुमां समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि यज्ञोविदात्तमुत्तर्यापणात्तपक्षतां पुष्पैके पूजयामि ओं ग्राङ्गं गणपत्यास्नानः गणपतिमुहूर्ते नमः गणपतेश्वरस्तकाय नमः शिवदने विष्णुं सर्वकल्याणमूर्तिं भरतकमलकर्तं शोभितं मोदकेन अर्णकुसुममाल्यां जाडलम्बोदरन्तं मम कृतिमासं श्रीगणेशं नमामि वल्लभादिश विघ्नेश्वरस्वामि ध्यायामि आवाहयामि आवाहनस्थापनसन्निधान सन्निधिपद्यमाद्यपद्यमादि समर्पयामि ब्रह्मगन्ध सर्वाभीष्टं सकल आराधनसच्चिदं विघ्नेश्वरदेवताभ्यो नमः सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः विनायकाय नमः धूमकेतवे नमः गणात्यष्टकाय नमः बालचन्द्राय नमः वल्लभादिश विघ्नेश्वरस्वामिने श्रीसकाय नमः वर्णदेवताभ्यो नमः नागपात्रं कृष्णं रमदसाङ्गं ध्यायेत् तरणं मकरासुरं वर्णदेवताभ्यो श्रीसकाय नमो नमः
तद्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा सासि अविर्भिः अखेडमानवने सगमायि प्रमोस्यस्मिन् कुम्भे वर्णं ध्यायामि मावाहयामि ह्यावाहनस्तावन सन्निधान पाद्यमत्यमाजिन् समर्पयामि परमगन्धान्द्रिभिः गन्धस्य वरिगे कर्चुरार्थ कुङ्कुमां समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पाणिं पूजयामि महादेवस्य ते नमो नमः यज्ञोपदार्थम् उत्तर्यापणार्थम् अपाम्बरे नमो नमः मकरवाहनाय नमः जलादिवाय नमः वासुकस्ताय नमः गङ्गाय नमः यमुनाय नमः नर्मदाय नमः सिन्धवे नमः गोदावर्यै नमः सप्ततीर्थदेवताभ्य नमः सप्ततीवेव सुन्दरस्वरूपाय ते नमो नमः महादेवस्य ते वर्णदेवताभ्य नमः सकलाराधनस्वच्छिदं समस्तोपचारान् समर्पयामि पंचकव्यशिवासने श्रुतकाय नमो नमः ओं नमः ओं नमः ओं नमः सर्वाभीष्टस्तं पूजद्रव्यारञ्जस्तकाय रे ईशान सत्पुरुष अघोर वामदेव सत्योजात पंचब्रह्म शिवासने श्रुतकाय नमो नमः संरक्षण अवकुण्डन देनमुद्रा नमस्कारमुद्रां प्रदस्यामि सकलाराधनस्वच्छिदं समस्तोपचारान् समर्पयामि पंचकव्यशिवासने श्रुतकाय देवताभ्यस्तकाय रे सकलाराधनस्वच्छिदं समस्तोपचारान् समर्पयामहम् ओं नमः सर्वाभीष्टस्तं पुनः धूपमाघ्रापयामि धूपं गन्धरस्यामि साङ्गं कुलं धूपं सुगन्धिं च मनोहरं कपिलाकृतं युक्तं धूपोयोगितं प्रदान् धूपमाघ्रापयामि धूपं गन्धरस्यामि दूर्वसुप्रियस्सकायते धूपमाघ्रापयामि कर्पूर आरार्तिकदीपं सन्दरस्यात् वल्लभादिशविघ्नेश्वरस्वामिनस्सकायते अनेककोटि प्रार्थनाङ्ग नमस्कारमुद्रां प्रदस्यामि महागणपति विघ्नेश्वरस्वामिनस्सकायते पंचकव्यशिवासनाय नमो नमः वर्णदेवताभ्य नमः सर्वाभीष्टस्तं सकल आराधनसच्चिदं समस्तोपचारान् समर्पयामः वल्लभादिश विघ्नेश्वरस्वामी अनुग्रहं कृपाकटाक्षस्य प्रार्पणमस्तु कोटिको ब्रह्मलोकानाम् अखिलाञ्जकीर्तिं सनातनाद कुटुम्बवृद्धं च सर्वाभीष्टस्तं विघ्नेश्वरदेवताभ्यस्तकानां पञ्चकव्यमुखोर्धदेवताभ्यस्तकायते परिमलगन्धान्द्रिभिः गन्धस्य वरिगे सर्वाभीष्टस्तं धूपमाघ्रापयामि धूपं गन्धरस्यामि महागणपति विघ्नेश्वरस्वामिनस्सकायते अनेककोटि प्रार्थनां नमस्कारमुद्रां प्रदस्यामि वक्रतुण्डं महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं मे देव सर्वकार्यगजानवत्मार्गं गजाननमहर्निशम् फोटोस எடுக்கிறீங்க फोटोस वल्लभादेवी समेत विघ्नेश्वरस्वामिनस्सकायते अनेककोटिपति समुद्रवनर्विघ्नं गुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननवत्मार्गं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तमुपास्विके विघ्नन्दस्य नयायते विघ्नेश्वरस्वामिनस्सकाय प्रार्पणमस्तु सर्वाभीष्टस्तकानां दीर्घायुष्मान् भवतु दीर्घसुमङ्गली सर्वाभीष्टस्तं विघ्नेश्वरप्रसादगणस्तु மங்களா தடி எடுத்துருங்க இதுல நாணயத்தில் கொடுத்தா தர்ஷினியை பேர் பிரிச்சு வச்சுட்டு தான் பட்டேங்க குங்குமனை நன்மை வச்சுக்கணும் பெரிய கொட்டை வைக்கவா பையன் ஒரு பையன் வச்சா மாறாண்டா பையன் எப்படிங்க மாட்டோடைய ரைனிங் எடுத்துட்டு எந்த ஹாலில் எடுத்து விடும் எந்த எடுத்த வைபரில் போடலாம் யோசிக்காதீங்க மற்ற மாதிரி தர மாட்டோம்னு யோசிக்காதீங்க லொக் போடுறது இல்லையே ஃபோனில் உண்மையில் அன்னைக்கு எப்படி செய்யுங்க இங்கே வேறுங்க ஓடி வாங்க நீங்கள் ஏனப்பா பார்க்க வேண்டாம் இங்கே வாங்க வாரம் விட்டு எடுத்து அதில் நிற்கணும் போங்க समर्पयामः सर्वाभीष्टस्तं प्रार्थनमस्तु
அவளை அனுப்பு அவளை அனுப்பு உசேசாவுக்கு காட்டு சகலாராதம் சத்தியம் சர்வாரி சத்தியம் ஆத்மா நிரோக்கியம் தீர்க்காத்மான் வருது சர்வாரி சத்திய பிரார்த்தனமஸ்து சர்வாரி சகலாராதம் சத்தியம் சமஸ்த மங்களாய நமோ நமः சர்வதாப்திகாயே யத்யந்தத்கோடி தேவதா புஷ்யகாய கபிலவிஷவே ஸ்ரூபாய நமோ நமः சகலாராதம் சத்தியம் சோபஜாராய் மங்களாய நமோ சர்வாரி சர்வாரி சத்தகாயரே சகலாராதன் சச்சிரம் இங்கே வாங்கிட்டு கொடுக்குறோம். இந்த பத்து நாங்கள் கொடுக்குறதால எங்களுக்கு புண்ணியம் அலைவிதை பற்றி நல்ல மாதிரி சிறப்பாக வாழ்க்கை கோதான பீச்சத்த சர்வாபி சகாயரே சமஸ்த மங்களாய அனுகிரகம் அவனுக்கு சரி அப்படியே அது வாழை எடுத்துக்கொண்டு முன்னுக்கு போட்டு முடியுங்களா? சரி வாழை தூக்கி முன்னு போட்டு நீங்கள் அவ அவ பயப்படாதம்மா, ஒன்றும் செய்யாது. ஒன்றும் செய்யாது. நாங்கள் மாடு ஆட்டை கொண்டு கொடுத்தாலும் பக்குவான மாடு தான் கொண்டு கொடுக்குறோம். பிடிக்கிற மாடு தான் கொண்டு கொடுத்து வளர்க்கலாம் மாடு பக்கம். அதான் சரியா உம்பா இந்த வேலை இல்லையே குத்தகை வயல் குத்தகைக்கும் செய்கிறല്ലേ அப்போ என்ன தொழில் நீங்கள் குத்தகை கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கே செய்யலாது குத்தகை என்ன 10 பெறப்பட்டா எத்தனை புதுசாக நெல் தரணும் 5 புதல் தானே யோகமே இல்லாது யோகம் பெற்றது ஐயா கதைங்க ஐயா ஐயா முதல்ல என்ன தொழில் செய்த வேற பிள்ளையே இல்லையே உங்களுக்கு இவரோட 5 பொம்பளை கட்டாக்களுங்க இங்கே மரம் பிள்ளை இல்லை மரம் உண்டு வண்டி ഇവന്റെ അവന്റെ പിള്ളേരില്ലേ എന്റെ പുള്ളിയല്ല അവക്കും ഇത് രണ്ടും അവന്റെ പുള്ളിയാണ് ഇത് മൂട്ടാകും എന്റെ പുള്ള അത് യാത്രാത്തിലേക്കും അവന്റെ ചെയ്യണം വീട്ടിൽ തന്ന് അവയെല്ലാം കെടുത്തത് നിങ്ങളൊന്നും ചെലവഴിക്കുക സ്വീസ് വീട്ടിൽ തന്നെ நீங்களம்மா லதா பற்றி அவ பற்றி சொல்லுங்கம்மா.
இவங்களுக்கு தான் கொடுக்குறோம் உதவி. இவங்களோட கண்டிஷன் என்ன நிலையில இருக்கிறாங்க, என்ன மாதிரியான சொல்லுங்க, ஆதரவற்ற அப்படி இருந்த என்ன அவங்கள்ட்ட ஃபுல் விவரத்தை சொல்லுங்க. புருஷன் இல்லையோ இல்ல 5 வருஷம் பிரிஞ்சிருக்காரோ இல்ல செத்துட்டேன். ஏன் வந்து வருத்தம் வந்தா போல வருத்தம் வந்து என்ன வருத்தம்? எத்தனை வயதுல எத்தனை வாட்டி படிக்கிறோம்? தங்கச்சி எத்தனை வாட்டி படிக்கிறீங்க? சதாரண வேண்டியது ஆண்டாரோ 6 மண்டும் இருக்கு. சதாரண வேண்டியது எத்தனை மண்டு வரைக்கும் இருக்கு? 10 கோயில் வரைக்கும் இருக்கு. அக்கம் பக்கம் சொந்தக்காரரு அக்கம் பக்கம் தனியாக இந்த காணி தானே ஒரு காணியும் இருக்கும். தென்னல் வளர்ந்தா சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருமானம் வரும். இது தென்னை வரும் நல்லா. இந்த சைட்டு கிடங்கு நாங்களாம் வச்சு பார்க்குறோம். கஷ்டம் தான் எங்களுக்கு. என்ன செய்யறது? வேலையில போற இல்லையா? ஸ்கூலுக்கு காய்க்க போவோம், நெல் பொறுக்க போவோம். பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறோம். அங்கே என்ன சமையல்? நாங்க சாமான் தாரதா இல்லை காசா தரோம்? சாமான் அரிசி என்ன பேர் உனக்கு? என்ன பேர்? செல்வரத்னம். முழு பேர்? என்னண்டா இப்ப தார மாடு பெருமதியான மாடு நீங்கள் வச்சு பராமரிக்கணும். பட் நினைக்கிறேன் வைக்கோளர்கள் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். அவை சொன்ன நேரத்துக்கு தான் மேய விட்டு செய்யணும் வேண்டாம். இல்லாட்டி மாட்டுக்கு ஒத்துக்காத தன்மை வந்துடும். காலையில் 10:30 12 கிட்ட விட்டு வந்துடும். பிறகு 4 மணிக்கு பிறகு கொண்டு போய் மாடு சாந்தமான மாடை பார்க்க தெரியுது. அதில் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு கையால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. என்ன பிரச்சனைன்னா அவதாரதை நீங்கள் பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒரு உச்ச வருமானத்தை பெறணும். அதுதான் முக்கியம். அப்போதான் அவை இந்த நோக்கமும் ஈடரும். வாழ்வாரத்துக்கு இதுவரையெல்லாம் முந்தி ஒன்றும் தெரியல. வேறு யாருக்குள்ளே குடும்பட்டிருக்கோம். இஞ்சி ஒருத்தருக்கும் நீங்கள் எப்பாவது அங்கே வந்து கதைச்சிருங்களோ? கதைக்கலையே. ஒளி வளர்க்கக்கூடிய இதுகள் இருக்கே உங்களுக்கு? அப்படியா? வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்கலாதோ? மேலே 10 இருக்கக்கூடிய கீரி பிரச்சனை இருக்கு. இல்ல கூட்டுக்குள்ள திறக்காமல் வளர்க்கறதும் இருக்குத்தானே. கோடி பழக்கிறாங்க செய்தா வளர்ப்பியல். ஒரு மனத்தியாலும் கோடி கோடி நின்று அடைச்சடைச்சு பவித்திரமா பார்த்து மருந்து குடிக்கிற கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல வருமானம் உங்களுக்கு. அவருக்கு என்ன பேர்? சிவலிங்கம். சிவலிங்கம் என்ன பேர் உனக்கு? உங்களுக்கு சமதி முத்திரை ஒண்ணும் இல்லையா? ஏன் இல்ல உங்களுக்கு? சமத்தி ஒரு வாரம் தெரியுது. அப்படியோ? இது வேற யாருக்கிட்ட சமத்தி கொடுக்கணும்? ஆமா, நீங்க புதன்கிழமை சாவச்சேரி ஏஹெச்எஸ்க்கு போறீங்க. அங்க போய் ஜிஎஸ் தொடர்பு கொண்டுட்டு சமத்தி உத்தியோகத்தர் சரி, ஒரு ஆள் வாரியில புதன்கிழமை பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சரி இருக்கீங்க. இப்படி அங்க வந்து மரவன் புலோ ஜிஎஸ் கேட்டால் நானும் அனுப்பேன். வந்தாங்க ஒரு இந்த ஏன் கொடுக்கலன்றது மிக வறுமையா கிடக்கு. என்ன பிரச்சனை பார்ப்போம். சமுத்தி என்றது மிகவும் வறுமை கோட்டுக்கு உட்பட்டாக்கள் என்ற நிவாரணம் தான் சமுத்தி. இப்ப புது பதிவெல்லாம் நடக்குது. அது என்ன புதன்கிழமை போங்கம்மா. மீளாய்வு நடந்தது. இப்ப ஒரு மாதத்துக்குள்ள எல்லாம் மீளாய்வு நடந்தது. முந்தி வசதியாராக குடும்பட்ட ஒரு முறைப்பாடு வந்து முடிஞ்சு இப்ப 2ஆம் கட்ட முத்திரை இல்லாத பயனாளியை நாங்க தெரிவு செய்து நாங்க வந்து சமுத்தி தான் அந்த வேளாண் இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கு. நாங்க செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதான் அது இங்கே முடிச்சுட்டு போறா கிடக்குது. சரி, நீங்க பரவாயில்ல, நீங்கள் வாங்க பார்ப்போம். உங்களுக்கு இல்லாமல் வேறு யாரும் கொடுக்குறது வந்து இங்க பொறுப்பேற்று 2 கிழமை ஒரு வியாழன் வெள்ளியில போய் திங்கள் போய் சந்திக்கணும். சொன்னா 3 பேரையும் சந்திப்பீங்க. உங்களோட கிராமத்துக்குரிய சமுத்தியாக. வணக்கம், என் பேர் சுஜீந்திரன். நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் ரோட்ல இருக்கிற அகவொளி
குடும்ப வள சேவை நிலையத்தில் அதாவது உள சமூக சேவையாளராக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே நாங்கள் மரவன்புலவு என்ற பிரதேசத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கல இங்கே சிறுவர்கள அதாவது போரால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்கள கல்வியின் அபிவிருத்தியை மேம்படுத்துகிற நோக்கம். அப்படி வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது முதல் அந்த ஏரியாக்குள்ளே போய் நாங்கள் அங்கே இருக்கிற மிக வறுமைக்குட்பட்ட மற்ற எல்லா குடும்பங்களையும் அதாவது குடும்ப ஃபேமிலி விசிட் செய்வோம். அப்படி நாங்கள் செய்து வேலை இங்கே 6-7 மாதமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல வாய்ப்பு, ஒரு நல்ல நிறுவனம், அதாவது எல்லா வகையான மக்களுக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிறவர்கள்தான் புதிய அவதாரம் பன்முக சமூக சேவை நிலையம் என்றது. இவங்கள் எங்களோட தொடர்பை ஏற்படுத்தி இப்படி நாங்கள் அதாவது பல்வேறுபட்ட வகை உதவிகளை இந்த சமூக மக்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது ஊனமுற்றவர்களுக்கு, பாரிய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, மிகவும் வறுமை கோட்டுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு என்று பல்வேறுபட்ட வகையிலே பன்முக சேவை என்ற அவர்கள துணைப்பொருளுக்கு அமைய உதவி செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் சொன்னாங்க. அந்த வகையில் நாங்கள் இங்கே வந்து வேலை செய்கின்ற பொழுது இங்கேயும் தாங்கள் அப்படி ஒரு ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம் என்று சொல்லியக்களை தான் எங்களுக்கு இந்த ஃபேமிலி எங்களுக்கு கிடைச்சாங்க. எல்லா ஃபேமிலிக்குள்ளேயும் மிகவும் கஷ்டப்பட்டவங்களாக இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் இப்படி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த ஃபேமிலி ஜெயலலிதா என்றவங்க குடும்பம் மிகவும் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாங்க என்று சொல்லும் பொழுது அவங்க ஓகே நாங்கள் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு நாங்கள் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துகிற நோக்கில் அவங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு உதவி செய்கிறோம் என்று சொன்னாங்க. அந்த வகையில் இவங்களுக்கு மாடு ஒன்றை தந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் அவங்க சொன்ன வாக்குறுதிக்கு ஏற்ற வகையில் மிகவும் தெளிவோடையும் மிகவும் அந்த நாள் குறிப்பிட்ட நாளுக்கு நாங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்து தங்களுடைய அந்த நிறுவனத்தின் நோக்கத்தை எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மேலும் இவங்க பல்வேறுபட்ட சேவைகளை இன்னும் செய்கிறதாகவும் தாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் சிறப்பான ஒரு நிறுவனம். இப்போ நாங்கள் கனகாலமாக 2 வருஷத்துக்கு மேலே எங்கள் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். பல ஏரியாக்களில் நிறைய 25 ஏரியாவுக்கு மேலே வேலை செஞ்சுருக்கிறோம். பட் எங்களுக்கு முதலாக இப்படி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணின நிறுவனம் என்றா இந்த புதிய அவதாரம் என்ற நிறுவனம் தான். அவங்க சேவைகள் இன்னும் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். அவங்களுக்கும் வேறுபட்டவங்க அவங்க நிறுவனம் வளர்றதுக்கு உதவி செய்யணும். இன்னும் அவங்களுக்கு பல அங்கத்தவர்கள் சேர்ந்து அவங்க நிறுவனத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் கூறி மீண்டும் அவங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நான் இந்த மரவன்புலோ கிராம உத்தியோகத்தராக கடந்த 3 கிழமைகளுக்கும் தான் கடமையாற்றி வருகிறேன். அதிலே இவர்கள் இங்கே சிறுவர்கள் நலனுக்காக பணியாற்றும் அமைப்பினர் என்னுடன் தொடர்பு கொண்டு சிவலிங்கம் ஜெயலலிதா குடும்பத்தினருக்கு உதவி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கொழும்பைச் சேர்ந்த ஒரு நலன் விரும்பி ஒருவரால் உதவி செய்யவிருப்பதாக என்னிடம் கூறினார்கள். நான் அதற்கு சம்மதம் தெரிவித்து அந்த நிகழ்வில் பங்கு பெற்றதாக தெரிவித்திருந்தேன். உண்மையிலே இப்படிப்பட்ட மனம் கொண்டவர்கள் நிறைய முன்வரும்போது பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் வறுமை கோட்டுக்கு உட்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த முடியும். மற்றும் இந்த உதவியை செய்த அவர்களுக்கு மிகவும் அரசாங்கத்தின் சார்பில் மிகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புதிய அவதாரம் பன்முக சமூக சேவை நிலையம் என்ற இந்த அமைப்பின் மூலம் இந்த வாழ்க்கையிலே அரிது மானிடராதல் அரிது கூன்குருடு செவரு நீங்கி பிறத்தல் அரிது என்ற ஔவையாருடைய வாக்குக்கு இணங்க மனிதர் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு வாழ்க்கையை சிறப்பாக அமைப்பதற்கும் இப்படியான சமூக நிறுவனங்கள் அநேகமான ஆதரவுகளையும் உதவிகளையும் செய்து வருவதையிட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அந்த வகையிலே இந்த புதிய அவதாரம் என்ற இந்த நிறுவனம் இந்த பசு ஒன்றை இந்த வறுமை அடிப்படை வாழ்வாதாரம் குறைவான ஒரு குடும்பத்தை தெரிவு செய்து இந்த மரவன்புல கிராமத்திலே இப்படியான ஒரு நல்ல ஒரு விடயத்தை செய்து வந்திருக்கிறது மிகவும் சந்தோஷமடையவும் அதே நேரம் நன்றியுடையவர்களாகவும் வாழ வேண்டும். வையத்தில் வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் என்ற வாக்கு கிணங்க இந்த இப்படியான பல சமூக தொண்டுகளையும் வாழ்க்கையின் அர்த்தங்களையும் புரிந்து வாழ்ந்து கொண்டால் ஒவ்வொரு மனிதனுமே சிறப்பாகவும் நல்ல முறையிலும் வாழலாம் என்பது என்னுடைய ஒரு தனிப்பட்ட நோக்கம், தனிப்பட்ட குறிப்பு. அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த இப்படியான ஊனமுற்றோர் அல்லது வறுமைக்கு உட்பட்டவர்கள் அப்படியானவர்களுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக அமைத்து கொடுப்பதன் மூலம் அந்த சமூகத்தையும் சகல மனிதர்களையும் போலே அதாவது சராசரி ஒரு மனிதராக வாழ வைப்பதற்கு முன்வரலாம். இப்படியான இந்த புதிய அவதாரம் பன்முக சமூக சேவை என்ற இந்த நிறுவனம் இப்படி இந்த பசு வளர்ப்பு திட்டத்தை முன்வைத்து உள்ளது மிகவும் சந்தோஷமானதும் புனிதமானதும் ஒரு விடயம். அந்த வகையிலே அந்த புனிதமான விடயத்தை 33 கோடி தேவர்கள் வசிக்கின்ற இந்த பசுவை வழங்குவதன் மூலம் தேவர்களுடைய ஆசியையும் பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய ஒரு
வழிகாட்டியாகவே அமைந்திருக்கிறது. இப்படியாக இந்த நிறுவனத்தினுடைய இப்படியான முயற்சிகளுக்கு, அதாவது கோழி வளர்ப்பு மற்றும் பசு வளர்ப்பு, இப்படியான சமூக சாதாரண மக்கள் கூட வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுப்பதன் மூலம் ஊனமுற்றோர் மற்றும் வறுமைக்குட்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக அமைப்பதற்கு இந்த நிறுவனமும் இதை போன்ற பல நிறுவனங்களும் ஆதரவு செய்வதைத்து மிகவும் சந்தோஷம் அடைவதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அந்த வகையிலே இந்த நிறுவனம் இன்னும் பல வளர்ச்சியை காண வேண்டும் என்பதை என்னுடைய ஆசி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. இந்த உதவி செய்ததற்கும் நான் இருக்கிறேன். அந்த முறையில் உதவி செய்ததற்கு நன்றி. அக்கா உங்களோட பேரை சொல்லுங்க. என்ன பேரு கூட? ஜெயலதா. ஓகே. இப்ப நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க? மரவன் புலவு. இப்ப யாரோட இருக்கிறீங்க நீங்க? அப்பா அம்மா திருமணம் செய்துட்டீங்களா? ஏன் எப்படி செத்தவர்? என்ன நடந்தவருக்கு? கேன்சர் வருத்தம் வந்து செத்தவர். ஓகே. அப்ப அதுக்கு இப்ப செத்தவர் எவ்வளவு காலம் செத்து? 2012 செத்தவர். அதுல இருந்து உங்களோட அம்மா அப்பா அப்படியா பாக்குறாங்க? உங்களோட குடும்ப நிலைமையை பற்றி சொல்லுங்க. இப்ப அவர் செத்ததுல இருந்து நீங்க என்ன மாதிரி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கீங்க? சாப்பாடுகளுக்கு என்ன செய்யறீங்க? இந்த மாதிரி அப்பா அம்மாங்களாம் பார்த்தேன். அந்த வேலை செய்து இந்த வேலை செய்து அம்மாவுக்கு பார்த்தேன். தோட்ட வேலை செய்து வயல் வேலையில அப்பா அந்தங்களை பார்த்தேன். பாக்குறாங்களா? பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறீங்களா? பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க. இப்ப உங்களுக்கு இப்ப ஒரு நிறுவனம் உதவி செய்திருக்கிறாங்க. எந்த நிறுவனம் உதவி செய்திருக்கிறாங்க? ஒரு தடவை செய்யலையா? இந்த நிறுவனம் புதிய அவதாரம் நிறுவனம் உதவி செய்திருக்கிறாங்க. என்ன சந்தவங்க உங்களுக்கு? மாடு தந்த. அப்ப அந்த மாடை என்ன செய்ய போறீங்க நீங்க? விற்க போறீங்களா? இல்ல, நாங்க விற்க மாட்டோம். விற்க கூடாது. என்ன செய்யணும்? அது தந்தத மாட்டை நல்லபடியா வேச்சு தண்ணி வச்சு மாடை நல்லபடியா பால் வித்து 3 நேரம் சாப்பாடு வச்சு நல்லபடியா பாக்குவோம். பிள்ளையெல்லாம் படிப்பிச்சு. ஓகே. இப்ப உங்களுக்கு மாடு தந்திருக்கிறாங்களா? அந்த புதிய அவதாரம் நிறுவனம் தந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க இப்ப? நன்றி. நன்றி வணக்கம். நன்றி வணக்கம்.